Hello friends. Last episode we learned about the basicity of amines, how a basic structure of amines can be explained on the basis of neutralization reaction, and on their Kb values we learned in last episode. Now in this episode we are going to learn mainly about the basicity of aromatic amines. So there are some factors which are responsible for the basicity of amines and which are different from the aliphatic amines. So we will learn today about the basicity of aromatic amines. Basicity of aromatic amines. Okay. So now basicity of aromatic amines. Now what is aromatic amine? An amine which contains R is equal to aromatic functional group, that is like benzene, where simplest member of aromatic amine is aniline, A-N-I-L-I-N-E. Simplest member of aromatic amines is known as aniline. Okay. Now this aniline, when aromatic group is attached to the nitrogen, it is called aromatic amine. Whenever there is only one aromatic group is attached to the nitrogen, then the aniline or aromatic amine is known as primary aromatic amine. Okay, primary aromatic amine. So in this way there can be multiple number of aromatic groups to the nitrogen atom. Multiple means maximum up to 3. Okay, up to 4 then it may be not amine, it should be called as a quaternary ammonium salt. Okay, so up to 2 or 3 there can be aromatic groups, there can be aromatic rings attached to the nitrogen atom, and such type of amines can be considered as aromatic amines. Another one example can be given where 2 aromatic rings are attached to the nitrogen atom like this. This is benzene, nitrogen, H, like this. This is known as diphenylamine. Diphenyl, A-M-I-N-E, diphenylamine. So such type of compounds where aromatic rings are attached to the nitrogen atom are called as aromatic amines. लक्षात आलं? मागे आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये, मागच्या एपिसोड मध्ये बेसिसिटी डिस्क्राइब करत असताना अलिफॅटिक अमाइन्सचे एक्झाम्पल्स घेतलेले होते बरेचसे. अरोमॅटिक अमाइन्सचे पण एक्झाम्पल घेतले होते की अमाइन्सना बेसिक का म्हणायचं ते आपण मागच्या एपिसोड मध्ये समजून घेतलं होतं. या एपिसोड मध्ये आपल्याला अरोमॅटिक अमाइन्सची बेसिसिटी कशावर डिपेंड असते, अरोमॅटिक अमाइन्स म्हणजे काय ते त्या सगळ्याचं डिस्क्रिप्शन पाहायचे. सो आपण ॲनिलीन पासून सुरुवात करूया. ॲनिलीन मध्ये प्रायमरी अमाइनो फंक्शनल ग्रुप आहे, NH2 फंक्शनल ग्रुप अटॅच टू द अरोमॅटिक रिंग. सो अरोमॅटिक रिंग नायट्रोजनला अटॅच असल्यामुळे त्याच्यावरती काय परिणाम होतात किंवा त्याच्या बेसिसिटीवरती काय परिणाम होतो नायट्रोजनच्या, त्याचं डिस्कशन आपल्याला आज करायचंय. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ सम रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर ॲनिलीन. ओके, आपण ॲनिलीन साठी काही रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करू ज्याच्यावरनं आपल्याला असं सांगता येईल दिस इज NH2 which is containing lone pair. This is the structure of aniline. Okay, now lone pair on the nitrogen atom is in conjugation with the pi bond of benzene ring. Okay, lone pair on nitrogen atom is in conjugation with the pi bonds of the benzene ring, and this lone pair also takes parts in the delocalization of electrons on the benzene ring, over the benzene ring. Okay, so you can write another one resonating structure for this delocalization of lone pair of nitrogen atom involved in the delocalization of electrons on the benzene ring in this way. This is double bond, this is double bond, and if lone pair is going to shift here, lone pair जर नायट्रोजन वरची या नायट्रोजन आणि या कार्बन मध्ये जर शेअर होणार असेल, इथे कार्बन आहे ना, हा कार्बन बेन्झिनचा, हा कार्बन आणि या नायट्रोजन मध्ये सध्या सिंगल बॉन्ड आहे, पण लोन पेअर जर इथं शेअर झाली, नायट्रोजन वरची लोन पेअर जर शेअर केली या कार्बन सोबत, तर या ठिकाणी काय येणार आहे, नायट्रोजन आणि कार्बन मध्ये
डबल बॉन्ड येईल. आधी एक सिंगल बॉन्ड आहेच, लोन पेअर टाकल्यानंतर अजून एक बॉन्ड तयार होईल आणि इथे मग नायट्रोजन आणि कार्बन मध्ये काय तयार होईल, डबल बॉन्ड तयार होईल. सो यू कॅन राईट इन दिस वे NH2. नायट्रोजन वरती काय येईल, पॉझिटिव्ह चार्ज. मागच्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला बोललो होतो नायट्रोजनला जिथे कुठे 4 बॉन्ड्स येतील त्या ठिकाणी नायट्रोजन वरती काय येईल, पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. ओके, सो नायट्रोजन विल कंटेन पॉझिटिव्ह चार्ज हिअर, बट अनदर वन थिंग विल हॅपन, that is these pi bonds will be shifted towards the carbon atom at ortho position. या ऍडजस्टंट कार्बन वरती हे पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन्स बेन्झिनच्या शिफ्ट होतील आणि अशा पद्धतीनं इथे काय येईल, ऑर्थो पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज येईल. ओके, ऑर्थो पोझिशनवर काय येईल, निगेटिव्ह चार्ज येईल. आता हा निगेटिव्ह चार्ज अशा पद्धतीनं डिलोकलाइज होत जाईल. आपण त्याचं डिलोकलायझेशनचे स्ट्रक्चर्स लिहूया. हे पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन्स इथे, बरोबर. सो पुढचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसं येईल, ज्याच्यामध्ये पॅरा पोझिशनला येईल निगेटिव्ह चार्ज. स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय मी, डबल बॉन्ड NH2 पॉझिटिव्ह, इथे काय येईल, पाय बॉन्ड, इथे एक पाय बॉन्ड आणि इथे येईल निगेटिव्ह चार्ज. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स जे डिलोकलाइज होत आहेत ते या कार्बनवरती डिलोकलाइज होतील. सो पॅरा पोझिशनला, नायट्रोजनच्या पॅरा पोझिशनला काय येईल, निगेटिव्ह चार्ज येईल. नेक्स्ट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये असं येईल, हे इलेक्ट्रॉन्स इथे जातील आणि हा पाय बॉन्ड या कार्बनकडे शिफ्ट होईल आणि आपल्याला अजून एक रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळेल अशा पद्धतीचं, ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 प्लस आणि इथे काय येईल, निगेटिव्ह चार्ज या ऑर्थो पोझिशनच्या कार्बनवरती. इथे डबल बॉन्ड, इथे डबल बॉन्ड. सो यू कॅन राईट सच टाइप ऑफ 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ॲनिलीन. ओके, अगेन पुढच्या वेळेला जर म्हणजे ॲनिलीन मध्ये कन्व्हर्जन व्हायचं असेल तर काय होईल, हा इलेक्ट्रॉन इथे येईल आणि हे नायट्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर होतील आणि परत याचं कन्व्हर्जन कशात होईल, डायरेक्टली यू कॅन शो द कन्व्हर्जन ऑफ दिस फायनल रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर इनटू द ॲनिलीन. ओके, सो अशा पद्धतीनं ॲनिलीन वरचा नायट्रोजन वरची जी लोन पेअर आहे ती बेन्झिन सोबत इलेक्ट्रॉन डिलोकलायझेशन मध्ये एंगेज असते, इन्व्हॉल्व असते. ओके, सो ड्यू टू दिस एंगेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर ऑन नायट्रोजन ॲटम इन द डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेन्झिन रिंग, दिस इलेक्ट्रॉन पेअर इज नॉट रेडीली अवेलेबल. मी असं म्हणत नाही की ती अवेलेबल नसते, बट इट इज नॉट ॲज रेडीली ॲज अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन और टू रिॲक्ट विथ इलेक्ट्रोफाईल. म्हणजे जर तुम्ही याच्यामध्ये H+ ची ऍडिशन केली, H+ हा सुद्धा एक काय आहे, इलेक्ट्रोफाईल आहे. इलेक्ट्रोफाईल कशाला म्हणतो आपण, ज्या कंपाऊंड्स कडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे किंवा ज्यांच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे अशा सगळे स्पेसिस काय असतात, इलेक्ट्रोफाईल्स असतात. सो प्रोटॉन इज ऍसिडिक ॲज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. ओके, सो H+ ची जर याच्यावरती ऍडिशन केली तर ह्यातला H+ ची ऍडिशन केल्यानंतर ॲनिलीन पासून आपल्याला ॲनिलिनियम कॅटायन NH3 प्लस हा मिळणं एक्सपेक्टेड आहे. H+ ची ऍडिशन केल्यानंतर ॲनिलीन मध्ये आपल्याला ॲनिलिनियम कॅटायन मिळणं एक्सपेक्टेड आहे. पण जितक्या पटकन किंवा जितक्या प्रमाणात ही रिॲक्शन व्हायला पाहिजे, जेवढी फेवरेबल असायला पाहिजे तेवढी असत नाही, कारण नायट्रोजनची लोन पेअर ही एंगेज झालेली आहे. कुठे एंगेज झालेली आहे, लोन पेअर इलेक्ट्रॉन डिलोकलायझेशन मध्ये ती एंगेज झालेली आणि असं असल्यामुळं ती लोन पेअर इलेक्ट्रॉन डिलोकलायझेशन मध्ये जात असल्यामुळे नायट्रोजन वरची इलेक्ट्रॉन्स येणाऱ्या इलेक्ट्रोफाईल साठी किंवा ऍसिड साठी, H+ साठी, प्रोटोनेशन साठी इझिली अवेलेबल नाहीयेत. याचं कंपॅरिझन आपण जर अलिफॅटिक अमाइन सोबत केलं, इफ यू कम्पेअर्ड अलिफॅटिक अमाइन्स विथ धिस अरोमॅटिक अमाइन्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेअर ऑफ नायट्रोजन ॲटम फॉर द प्रोटोनेशन साठी किंवा इलेक्ट्रोफाईल सोबत रिएक्ट होण्यासाठी या नायट्रोजन वरची लोन पेअर आणि या नायट्रोजन वरची लोन पेअर यांच्यात जर कंपॅरिझन करायचं झालं तर अशा टाईपचं डिलोकलायझेशन आपल्याला या टाईपच्या कंपाऊंड मध्ये कुठेच पाहायला मिळत नाही. मिळतं का, अलिफॅटिक अमाइन्स मध्ये देर इज नो सच टाइप ऑफ डिलोकलायझेशन अँड दिस लोन पेअर इज ऑलवेज लोकलाइज्ड ऑन द नायट्रोजन ॲटम. ती डिलोकलाइज होत नाही, ती काय असते, नायट्रोजन ॲटम वरती लोकलाइज्ड असते आणि अशा केसेसमध्ये प्रोटोनेशन हे इझिली होतं. काय होतं, प्रोटोनेशन किंवा इलेक्ट्रोफाईल सोबत रिएक्शन कशी होते, इझिली होते, फास्ट होते. सो ultimately we can say that aliphatic amines are comparatively more basic than aromatic amines. हे एक महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे. काय स्टेटमेंट आहे, अलिफॅटिक अमाइन्स बेसिसिटीचा जर विचार केला तर अलिफॅटिक अमाइन्स are more basic than aromatic amines.
ओके, अलिफॅटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक दॅन अरोमॅटिक अमाइन्स, असं स्टेटमेंट आपण या जनरलायझेशन वरनं करू शकतो. आता अलिफॅटिक अमाइन्स मध्ये अशा टाईपचं डिलोकलायझेशन नसल्यामुळे लोन पेअर नायट्रोजन वरची प्रोटोनेशन साठी इझिली अवेलेबल आहे. अरोमॅटिक मध्ये हा प्रॉब्लेम येतो, त्याच्यामुळे असं दुसरं पण स्टेटमेंट करता येऊ शकतं, अरोमॅटिक अमाइन्स आर वीक बेसेस. आपण असं इथे पण लिहू शकतो, हे मोडून टाकतो, अरोमॅटिक अमाइन्स are weak bases. Aromatic amines are weak bases. Underline this. Aromatic amines are weak bases. Okay. So aromatic amines हे comparatively aliphatic amines पेक्षा कसे आहेत, weak bases आहेत, weakly basic आहेत. हे झालं ॲनिलीनच्या बाबतीत. आता नुसतं जर NH2 फंक्शनल ग्रुप असेल तर आपण हे सगळं एक्सप्लेनेशन देऊ, ठीक आहे. पण आता प्रॉब्लेम असा आहे की नुसता NH2 असेल तर नो प्रॉब्लेम, पण NH2 शिवाय बाकी 5 कार्बन वरती, 2 ऑर्थो 2 मेटा आणि 1 पॅरा, हे ऑर्थो कार्बन मोकळे आहेत ना, त्या कार्बन वरती जर कुठलं सबस्टिट्यूशन असेल तर त्याच्या बेसिसिटी वरती काय परिणाम होईल त्याचं पण एक डिस्कशन करणं गरजेचं आहे. आपण 2 एक्झाम्पल्स घेऊया वेगवेगळे आणि डिस्कस करूया. फर्स्ट एक्झाम्पल आपण घेऊया टोलोइनचं. CH3 ग्रुपचं सबस्टिट्यूशन ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशनला असेल तर NH2 नायट्रोजनची लोन पेअर आणि CH3. या केसमध्ये काय होईल, CH3 ग्रुप तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, ऑल ऑफ यू नोज दॅट CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, मागच्या एपिसोडमध्ये आपण पाहिलेलं आहे, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट्स सिग्मा बॉन्ड नोन ॲज पॉझिटिव्ह inductive effect, positive I effect. So using positive I effect through sigma bond, CH3 group releases the electrons towards the benzene ring. Ultimately, CH3 group increases the electron density on nitrogen atom, and as it is releasing electrons towards the nitrogen atom, nitrogen not need to donate its electron pair to the benzene ring or not need to involve its lone pair to for the delocalization in the benzene ring, and therefore in such cases nitrogen pair, electron pair on nitrogen atom is remain localized than simple aniline molecule. Simple aniline molecule पेक्षा अशा केसेस मध्ये जिथे इलेक्ट्रॉनचं डोनेशन असतं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतात, CH3 एकच आहे का, असं काही नाहीये. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपचे एक्झाम्पल आपल्याला काय काय घेता येतील, OH घेता येईल, जसं फिनॉल असतो, फिनॉल मध्ये OH असतो, म्हणजे CH3 च्या जागेवरती जर OH असेल तर, किंवा OR अल्कॉक्सी ग्रुप, OCH3 लाईक असा OCH3 टाइप ग्रुप, R च्या ठिकाणी CH3 ठेवू शकतो. सो अल्कॉक्सी ग्रुप असू शकतो, किंवा दुसरा एक NH2 फंक्शनल ग्रुप असू शकतो. 2 NH2 असू शकतील ना पॅरा पोझिशनला किंवा ऑर्थो पोझिशनला, 2 NH2 ग्रुप असू शकतील. असे नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स घेता आहेत की जे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप म्हणून ऍक्ट करतात. सो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज देअर, द ॲनिलीन बिकम्स मोर अँड मोर बेसिक. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिहायचं कसं किंवा लक्षात कसं ठेवायचं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ऑन aniline, electron donating functional group on aniline, aromatic amine becomes more basic. Aromatic amine becomes more basic. आता इथं CH3 च्या बाबतीत सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू डोनेशन आहे, त्याच्यामुळे इथं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर लिहिता येणार नाहीत किंवा लिहिण्याची गरज नाही. पण जेव्हा आपण OH ग्रुप ठेवू इथे लाईक दिस OH ग्रुप, त्यावेळेला काय असेल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू डोनेशन असण्यापेक्षा पाय इलेक्ट्रॉन किंवा ज्याला आपण मिझोमेरिक इफेक्ट म्हणतो, थ्रू मिझोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन असेल, आणि मग हे इलेक्ट्रॉन इथे, हे इलेक्ट्रॉन इथे, हे इलेक्ट्रॉन इथे, अशा पद्धतीने आपण नायट्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन्सच्या फ्लो वाढवू शकतो. सो अशा टाईपचे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट जर प्रेझेंट असतील तर आपल्याला या टाईपच्या कंपाऊंड्स मध्ये अरोमॅटिक अमाइन्सची बेसिसिटी वाढलेली पाहायला मिळते. ओके, आता याच्या अपोजिट एक्झाम्पल घेऊया. याच्या अपोजिट एक्झाम्पल म्हणजे कुठलं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपचं एक्झाम्पल लाईक दिस NO2 or any carbonyl functional group at ortho or para position NO2. थोडंसं स्ट्रक्चर डिटेल लिहितो म्हणजे तुम्हाला समजेल की नक्की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतो म्हणजे नक्की काय करतो.
नायट्रोजन वरती असेल पॉझिटिव्ह चार्ज. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, जिथे नायट्रोजनला 4 बॉन्ड्स असतील, 4 बॉन्ड्स येतील, त्या ठिकाणी 1 2 3 4 नायट्रोजन वरती काय येईल, पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. सो आता या केसमध्ये काय होतं, मागच्या केसमध्ये आपण काय दाखवलं होतं, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो इकडून नायट्रोजनकडे दाखवला होता. आता इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करणारा म्हणजे काढून घेणारा कंपाऊंड आहे, फंक्शनल ग्रुप आहे. सो अल्टिमेटली काय होईल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतो म्हणजे हा ऑक्सिजन डबल बॉन्डेड आहे नायट्रोजनला, तो इलेक्ट्रॉन पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतो नायट्रोजनकडनं. नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होईल, तो नायट्रोजन काय करेल, या पाय बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचेल. सो अल्टिमेटली या पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन इथे ट्रान्सफर होतील आणि मग ही लोन पेअर जी आहे ती नायट्रोजनवरची ती परत इन्व्हॉल्व्ह होईल कशामध्ये, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरमध्ये. सो अशा पद्धतीचा रेझोनन्स आपल्याला इलेक्ट्रॉनचा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असताना बघायला मिळतो. आणि फ्लो कुठल्या डायरेक्शनला इलेक्ट्रॉनचा, नायट्रोजनकडनं इलेक्ट्रॉन्स इकडे येत आहेत, हे इलेक्ट्रॉन्स इथे येत आहेत, हे इलेक्ट्रॉन्स नायट्रोजनकडे येत आहेत आणि नायट्रोजन ऑक्सिजनकडचे इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनकडे, म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो या डायरेक्शनमध्ये कुणाकडून, नायट्रोजन कडून अपोजिट डायरेक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉनचा फ्लो आहे. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन फ्लोज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ aniline or NH2 functional group, in that case aromatic amine becomes less basic. So you can conclude from here that electron withdrawing functional groups on aniline decreases the basicity. You can see here less basic. They makes the aromatic amine less basic. Aromatic amine becomes less basic. So we can conclude here that electron donating substitution on aniline increases the basicity of aromatic amine. Electron withdrawing substituent on aniline decreases the basicity of aromatic amines, which decreases the availability of this lone pair due to the electron withdrawing nature of the substituent. So such type of effect can be visualized in case of aromatic amines. अशा टाइपचे इफेक्ट आपल्याला अलिफॅटिक अमाइन्स मध्ये बघायला मिळत नाहीत, म्हणून अरोमॅटिक अमाइन्सची बेसिसिटी ही एक स्पेशल केस म्हणून ट्रीट केली जाते. अजून काही गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या की ज्या बेसिसिटी वरती अफेक्ट करतात, त्यातली एक गोष्ट अजून एक पाहूया. Another one thing which affects the basicity of aromatic amine, that is whenever more than one rings are attached or nitrogen is sterically hindered like this. This is aniline, all of you knows, where only one aromatic ring is attached to the nitrogen atom and a NH2 functional group is present. In second case, diphenylamine, where two phenyl rings are attached to the nitrogen atom NH. In such a way, this is a diphenyl amine molecule, and another one molecule that is nitrogen with three phenyl rings, that is called triphenyl amine molecule. Triphenyl amine molecule. Triphenyl amine molecule. या तिघांमध्ये जर कंपेअर करायचं झालं तर कसं कंपेअर करणार, हाऊ विल यू कंपेअर बिटवीन दीज थ्री. एकच मॉलिक्यूल जर अटॅच असेल तर इलेक्ट्रॉनची पेअर डिलोकलायझेशन मध्ये गुंतलेली असते असं आपण म्हणतो. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन पेअर डिलोकलायझेशन मध्ये गेल्यामुळे ॲनिलिनची बेसिसिटी कमी होते असं आपण म्हणतो. इथं तर दोन एरोमॅटिक रिंग्स आहेत, सो इथं इलेक्ट्रॉन डोनेशन किंवा इलेक्ट्रॉन डिलोकलायझेशन, नायट्रोजनच्या लोन पेअरचं इलेक्ट्रॉन डिलोकलायझेशन अजून जास्त असेल. या केसमध्ये तर तीन अरोमॅटिक रिंग्स अटॅच आहेत नायट्रोजनला, सो इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन 3 रिंग वरती होईल. सो हळूहळू अल्टिमेटली या केसेसमध्ये अवेलेबिलिटी काय होत जाईल, डिक्रीज होत जाईल. दुसरा एक महत्वाचा फॅक्टर असा आहे की प्रोटॉन ज्यावेळेस यांच्यासोबत रिएक्ट होण्यासाठी येईल, इथे H+ रिएक्ट होण्यासाठी आला, इथे H+ रिएक्ट होण्यासाठी आला आणि या नायट्रोजनशी रिएक्ट होण्यासाठी आला, तर तुम्ही एक लक्षात घ्या, या 3 एक्झाम्पल्स मध्ये ॲनिलीन मध्ये H+ इझिली नायट्रोजन पर्यंत अप्रोच होऊ शकतो, बिकॉज देर इज लिस्ट स्टेरिक हिंड्रन्स अमंग दीज 3. ट्रायफिनिलामाइन मध्ये सगळ्यात जास्त स्टेरिक हिंड्रन्स आहे. स्टेरिक हिंड्रन्स म्हणजे काय, गर्दी होणे, सबस्टिट्यूएंटची गर्दी होणे एखाद्या सेंटर भोवती, त्याला म्हणायचं स्टेरिक हिंड्रन्स, त्याला म्हणायचं स्टेरिकली हिंडर्ड सबस्टिट्यूएंट. सो स्टेरिक हिंड्रन्स ट्रायफिनिलामाइन मध्ये सगळ्यात जास्त आहे. सो अप्रोच ऑफ द प्रोटॉन और एनी इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द नायट्रोजन एटम विल बी हिंडर्ड. ओके, देयरफॉर lone pair will not be easily available for the incoming electrophile or proton, and therefore
या तिघांमध्ये जर अमाइन्समध्ये जर अरोमॅटिक अमाइन्समध्ये जर बेसिसिटीचा विचार करायचा झाला तर हा असेल सगळ्यात जास्त बेसिक, फर्स्ट नंबर. त्याच्यानंतर बेसिसिटी असेल या सेकंड टाईपच्या कंपाऊंडची, सेकंडरी 2 रिंग अटॅच असलेला. आणि फायनली तिसऱ्या नंबरला येईल तो हा ट्रायफिनिल अमाइन येईल. सो जसं जसं स्टेरिक हिंड्रन्स वाढत जातो तसं बेसिसिटी काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते. बेसिसिटी इज नथिंग बट टू शेअर द इलेक्ट्रॉन पेअर, कॅपॅसिटी टू शेअर द इलेक्ट्रॉन पेअर. सो इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर करण्याची कॅपॅसिटी इकडून इकडे कमी कमी होत जाते बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रन्स अराउंड द नायट्रोजन ॲटम. सो दिस इज अनदर वन फॅक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेरिक हिंड्रन्स. त्याच्या केबी व्हॅल्यू वगैरे पण आहेत कंपॅरिझन करण्यासाठी, पण त्याच्यावरनं सुद्धा आपल्याला सांगता येईल. त्याच्यानंतर दुसरा एक फॅक्टर आहे जे नायट्रोजन वरती जर सबस्टिट्यूशन असेल, नायट्रोजन ॲटम वरती जर सबस्टिट्यूशन असेल तरी सुद्धा एका लिमिट पर्यंत बेसिसिटी वाढते. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अरोमॅटिक अमाइन नायट्रोजन कंटेनिंग अल्किल ग्रुप. जर अशा टाईपचे छोटे अल्किल ग्रुप जर असतील तर ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतात, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो वाढवतात नायट्रोजनकडे. दे इन्क्रीजेस द इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स द नायट्रोजन ॲटम अँड इन्क्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ नायट्रोजन ॲटम. अँड इन सच केस अमाइन बिकम्स मोर अँड मोर बेसिक. पण इथे सुद्धा एक लिमिटेशन आहे. इथे गरजेपेक्षा जास्त जर इलेक्ट्रॉन तुम्ही अल्किल ग्रुप अटॅच केले, जसं की हा हायड्रोजन काढून टाकला आणि त्याच्या जागेवरती तुम्ही अजून एक अल्किल ग्रुप अटॅच केला लाईक दिस, नायट्रोजन CH3 आणि CH3. सो आणखीन एक अल्किल ग्रुप येऊन अटॅच केला तर परत इथं तोच प्रॉब्लेम येतो, स्टेरिक हिंड्रन्सचा प्रॉब्लेम येतो. सो एका लिमिट पर्यंत जर तुम्ही इलेक्ट्रॉन पेअर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नायट्रोजन वरती ऍड केले तर बेसिसिटी वाढते. नुसत्या ॲनिलीन पेक्षा N मिथिल ॲनिलीन मोर बेसिक आहे. N डायमिथिल ॲनिलीन परत बेसिसिटी काय होते, डिक्रीज होते. सो असे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत की जे ॲनिलीनच्या किंवा अरोमॅटिक अमाइन्सच्या बेसिसिटीवरती काय करतात, अफेक्ट करतात. ह्या सगळ्या फॅक्टर्सवरती डिपेंड करतं की कुठला कंपाऊंड कशा पद्धतीनं ट्रीट होईल, कशा पद्धतीनं रिॲक्ट होईल आणि कशा पद्धतीने तो आपल्याला बेसिक नेचर दाखवेल. या सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला इथं डिस्कशन करणं गरजेचं आहे. सो या सगळ्या गोष्टींचं आय होप तुम्हाला समजले असतील. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बेसिसिटी कशावरनं सांगायची किंवा अमाइन्स बेसिक कसे आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. या व्हिडिओमध्ये आपण अरोमॅटिक ॲनिलीन्स असतात किंवा अरोमॅटिक अमाइन्स जे आहेत त्यांची बेसिसिटी कशी ठरवायची, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स कुठले कुठले आहेत, या सगळ्यांचं डिस्कशन केलं. आय होप तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित आवडलं असेल, समजलं असेल. तुमचे कुठलेही प्रश्न असतील याच्या बाबतीत तर कॉमेंट्समध्ये शेअर करा. त्याला उत्तर देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.